Vlak bij Sofia, aan de voet van het Vitosha-gebergte, ligt het kleine maar welvarende nonnenklooster van Dragalevci. Voor de inwoners van de Bulgaarse hoofdstad is het klooster het einddoel van vele weekenduitstapjes in het gebergte. Maar het klooster van Dragalevci staat ook in voor het onderhoud van de residentie van de Bulgaarse patriarch en biedt onderdak aan novissen die aan de Theologische Hogeschool in Sofia studeren. Het klooster van Dragalevci, dat aan de Moeder Gods gewijd is, werd gesticht in de 14e eeuw. De oude kloosterkerk, die dateert uit de 15e eeuw, wordt vandaag bijna helemaal aan het oog onttrokken door een nieuwe kerk, die in 1942 opgetrokken werd. Deze kerk wordt vandaag in het weekend gebruikt voor doopsels en huwelijken. Манастира съм вече 30 години. Постъпила съм малка още. И разрешиха ми да бъда игумения на манастира. В нашия манастир имаме момичета, които са постъпили да служат на Бога. И сега следват в момента в Духовната академия. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Майко благослови. Молите ми се, Отец наш, Господи Исус Христе, Боже наш, помилуй нас грешните. Заповядай. Дойдох тук, защото имах голямо желание и го чувствах като Божие призвание за себе си. Аз преди това съм работила като учителка по музика, но не мога да кажа, че това напълно ме удовлетворяваше. И сега ми помага много това нещо, дето съм учила музика, защото то ми служи и в богослужението. Моите родители, както предполагам почти всички родители, нямат желание да ставам монахиня, но въпреки това аз имам желание да остана в манастира, защото ако всички трябваше да слушаме в този случай родителите си, то тогава в манастирите нямаше да има нито един монах или нито една монахиня. De nieuwe kloosterkerk is sober ingericht en bevat weinig opzienbarends. Te meer omdat onlangs enkele kostbare oude iconen uit de kerk gestolen werden. De fresco's in de kleine oude kerk dateren van 1476 en zijn van uitzonderlijke waarde. Zij worden vandaag deskundig gerestaureerd.
De verdwenen iconen indachtig worden na de vespers alle deuren zorgvuldig gesloten. Het nonnenklooster van Kaloffer, dat gewijd is aan de intrede van de Moeder Gods, werd gesticht in het begin van de 18e eeuw. Samen met 3 andere kloosters die inmiddels verdwenen of in onbruik geraakt zijn. In het begin van de 19e eeuw werd het klooster verwoest door Turkse ongeregelde troepen. In 1862 werd het in zijn huidige vorm heropgebouwd. Toen leefden er in het klooster nog 100 tot 150 nonnen. Vandaag zijn het er nog slechts een 10-tal. Принципът изобщо на монашеския живот е ора ет лабора, молитва и труд, но първо молитва. Ора ет лабора, второ труд. Труда е необходим, за да осигурим едно нормално, скромно, като за монасите, съществуване. А основното, на което трябва да се акцентува, това е духовният труд. Той се изразява в молитва, обща и частна. Общата е в Светия храм. В килиите се молим преди да влезем в църква и вечерта след като се прибереме в стаите си. Молитвеният труд е основното нещо и също така духовни занимания, четене на духовна литература, самообразование духовно. Специално при мен, когато вече сме свободни от задължения и сме в килията си, за да се отморим, има един момент на почивка физическа и духовна, на съзерцание, на размисли, които са най-така приятните за човека, който обича уединението. Samen met de priester van Kaloffer heeft zuster Valentina een zondagsschooltje gesticht, waarin de kinderen godsdienstonderwijs krijgen. Daarmee heeft ze de strijd aangebonden met bepaalde christelijke secten die in Bulgarije bij de jeugd veel succes hebben. Het belijden van de orthodoxie is voor haar niet alleen een kwestie van godsdienst, maar ook van vaderlandsliefde. Het feest van de patroonheiligen van de Bulgaarse cultuur, de heilige Cyrillus en Methodius op 24 mei, wordt dan ook zorgvuldig voorbereid. Християнче православно, 3, 4. Християнче православно, се зова по вяра аз. За това съм тъй щастливо, всеки ден и всеки час. Аз обичам всички хора. Моля, аз обичам всички хора, трябва да пеем бодро и силно. Това е най-красивият момент от песента. Обичам всички хора. 3, 4. Християнче православно, се зова по вяра.
Onder de kerk van het nonnenklooster van Kaloffer bevindt zich een bron waaruit de nonnen water putten dat een heilzame werking toegeschreven wordt. Тук първо църквата е била малка и дървена. Когато разрушават дървената църква, се оказва, че точно под Светия престол в олтара на храма има изворче. А знае се, че Светият престол е най-святото място, където слиза Дух Свети по време на богослужението. И всички тогава са казали, щом извира от тук вода такава, тя е свята и трябва да се запази като изворче. Samokov, in de buurt van het wintersportcentrum Borovets in Zuidwest-Bulgarije, is een oude mijnwerkersstad. In de 19e eeuw was Samokov een van Bulgarije's belangrijkste industriële centra. Er stonden een moskee, een synagoog, een orthodoxe, een katholieke en een protestantse kerk. Het orthodoxe nonnenklooster van Samokov, gewijd aan de Moeder Gods, bevindt zich in de stad en niet zoals de meeste Bulgaarse kloosters op een afgelegen plek. Het werd gesticht in 1772. De gebouwen die er nu staan werden opgetrokken in de jaren 40 van de 19e eeuw. Tot voor de Tweede Wereldoorlog was het klooster van Samokov erg populair. Er verbleven toen wel 100 nonnen. Vandaag is hun aantal geslonken tot een 5-tal. Имаме градинките, обработваме ги, цветя, нещо и зеленчуци си садиме така домашно. Краставички, фасол, моркови. Произвеждаме си, така имаме. Другите манастири са по-богати. Нашия не е толкова, но за нас има. Благодарни сме на Бога. Нито сме гладни, нито сме голи, само здраве да е и любов да си имаме. Да имаме смирение. Да знаем защо сме облекли тия дрехи. Ценни икони. Ценни икони. Ценни икони задигнати. 6 старинни икони, изработени върху дърво, били откраднати вчера през нощта от църквата в Гълъбовското училище, село Обручище. Престъпници. А една диня няма ли да си купите? Има и друга ще даде, не друга.
Христос воскресе из мертви, смертию смерть попра, Исус ти во гробе живот дарува. Христе Боже, благослови ясти и пити умножи, в обител сей молитвами си тихотес наши Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас сами. Българският патриарх Максим, който ме служи за игуменка, благослови да се храним общо. В миналото така имало 100 монахини, сега за съжаление сме само 5 и 2 кандидатки. Идват млади, ама цигари, уиски, така напускат. Виждам се труден живот. И отидах при сестра Хероима, отворихме ателие, почнахме да шиеме двете. Така си изкарвахме прехраната. После отидах и в ДПК Михил Дашин. Там, въпреки че беше такъв режима, дадаха ми ателие, на вратата пишеше игумения, монахина Гаврила, модно дамско. И имах много клиенти. И 2,5 метра е плата. За какво ще премерим. Да. Сега съм вече пенсионерка, но в младите години шиехме денонощно. До 3 часа съм шила и от 3 съм ставала. Тук беше наредено рокли, клиенти, народ. Хората бяха много доволни. От миналия режим не можем да се оплачем, в коя предприятие да съм отишла, винаги са ни помагали. Но нашия живот сега стана по-друг. Във всека килия има вече и баня и тоалет. Докато по-рано бе навънка, аз като дойдех навънка, вода се донасяше и вънка се съдовете ми. По-беше суров живота, сега сме по-улеснени. В миналото тук са идвали да се кръщават в тази стаичка. Хората, даже от милицията, са идвали да си кръщават децата тук по мое време. Но сега свободно вече си идват. Дошла съм 15 годишна. 1935 година в манастира. Стоях 9 години послушничка. Като си минаха 9 години, подадахме заявление до София, до митрополията и дойде дядо Партений, който беше изключително духовник. Изповяда ни вечерта. 3 монахини в един път ни за монаши. Беше много тържествено. Сутринта в храма всичко плачеше. При булката, нали, всеки се смея, тук всеки ми честитеше и ми даваха пари в ръцете и ми целуваха кръста и плачеха хората. Това ми честитеха, значи сватба с небето. Но ми хареса живота, тихо, спокойно. Ако се прерода и пак отново бих станала монахина. Zuster Geruvima heeft de leiding over het kerkkoor dat bestaat uit vrouwen uit de stad en regelmatig repeteert.
Ще го повторим, той не почнахте еднакво. Ook de kerk van het klooster van Samokov heeft al ongewenst bezoek gekregen en wordt na de vespers door moeder Overste persoonlijk zorgvuldig gesloten.